बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ताड़ा मेज़बान अली बुखारी प्रोग्राम सोच विचारे हाज़िर खिदमत है। नाजरीन दुनिया की तारीख पढ़ो तो तानू अंदाज़ा होएगा कि आबादियाँ हमेशा उत्थे वसीयां जिथे पानी की दस्तियाबी किसी न किसी शक्लो सूरत विच मुमकिन सी। गोया जिथे जिथे आबादियाँ वसदियाँ चलिया गईयां उत्थे उत्थे फिर सैनीटेशन ते ड्रेनेज दे भी कोई ना कोई तरीक़ेकार दरियाफ्त होंदे गए। इंसानी तारीख तुसी पढ़ो तो ऐसे कई मौके ऐसी कई तारीखां तानू मिलनगियां जिथे तानू ए खास जड़ा शोबा है जड़ा ड्रेनेज का है सैनीटेशन का है यह तानू बड़ा नुमाया नज़र आएगा। वासा वाटर एंड सैनीटेशन एजेंसी एक ऐसा इदारा है जड़ा पिछले कई अरसे तो इस खिते के अंदर और बिलखसूस शहर लाहौर के अंदर अपनी खिदमात सरअंजाम इसी शोबे के हवाले नाल दे रहा है। अज का साडे प्रोग्राम का मौजू भी वासा एक बतौर इदारा किस तरह इस खिते विच अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा है। असी उस हवाले नाल गल करांगे। साडी गुफ्तगू विच साडे नाल हिस्सा पाएंगे जनाब शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। आप बतौर वाइस चेयरमैन वासा अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं सर, तानू खुश आमदेद कहने। साढ़े दूजे परौने जनाब कमर अब्बास नकवी साहब, आप सहाफत नाल पिछले कई अरसे तो मुंसलिक ने और वासा दे जिहड़े मामलात ने उन्हां दे उत्ते गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपनू भी खुश आमदेद कहना। जनाब शेख साहब तुहाडे नाल गुफ्तगू का आगाज़ करांगे तो सब तो पहले दसो कि वासा का यह टेन्योर पिछले टेन्योर्स तो किस तरह मुख्तलिफ है और किस तरह इत्थे वसण वाले लोगों की खिदमत नूं मुमकिन बना रहा है। बहुत शुक्रिया जी पहले तो तुहाडा इस प्रोग्राम से सानू मदऊ करन दा। पिछले टेन्योर ते वासा जिहड़ा है 1974 या कह लो 75 इस तरह उहदे तो वजमार से वजूद च आया। तो मेरा ये दावा है कि जो इन्होंने सारे पिछले 30-40 साल जो 30 साल काम किया है उस तो ज़्यादा काम ए पिछले साडी गौरमेंट के विच वासा दे होया है। क्योंकि साडी गौरमेंट दे विच ए नहीं देखा जाता कि नज़र आने वाले प्रोजेक्ट काम किए जान साडे, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान साहब तो वज़ीर आला साहब का एक सोच है कि वो ऐसे काम करन जिहड़े आने वाली नस्लों के होण। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझदा कि कुछ मिरेकल भी होए ने लाहौर दे नाल, जिस तरह के साडा असी पानी अपना इस्तेमाल करने अंडरग्राउंड पंपिंग करन नाल और वो एक सस्टेन होया जिहड़ा कि असी हर साल 1 मीटर थले जा रहा सी पानी। और मैं ये समझदा कि यह बहुत वड्डी गौरमेंट की कामयाबी है। करना तो अल्लाह की ज़ात ने हुंदा है, लेकिन कोशिश जिहड़ी है वो बिल्कुल साडी गौरमेंट की है। क्योंकि साडे गौरमेंट ने बड़े टफ स्टैप ले जिहड़े लोगों को शायद पहले पसंद नहीं आए। जिस तरह ट्यूबवैल की टाइमिंग असी पंपिंग करने की कटाई आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। तो लोग हर वक्त ताज़ा पानी इस्तेमाल करने के आदी ने और उन्होंने पहले जो असी 2 घंटे कट की तद भी एहतजाज होए, फिर 4 घंटे, हुण असी 10 घंटे टाइमिंग कर दी है जिसदे नाल पानी सस्टेन हो गया बिल्कुल लैवल उहदा। बल्कि खुशखबरी है लाहौर के लोगों वास्ते कि वो वापस ऊपर भी आना शुरू हो गया। तो मैं समझदा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा अच्छा और बड़ा करम किया लाहौर के लोगों के उत्ते और ये लाहौर के लोगों का बड़ा कमाल है। ये उन्होंने बगैर, क्योंकि जिथे भी एहतजाज होंदा सी साडे नुमाइंदे उत्थे जांदे सी, उन्होंने समझाते सी कि पानी बड़ी तेज़ी नाल थले जा रहा और अगले 20 साल के बाद शायद सानू पंपिंग करनी इन्नी क मुश्किल हो जाए कि पानी अवेलेबल ना हो। और बहुत से दुनिया के शहरों नाल ऐसा हो भी चुकिया है। तुसी अगर लाहौर तो इलावा पाकिस्तान की अगर मिसाल लवो, कराची तुहानू हफ्ते च शायद 2-3 घंटे पानी अवेलेबल होंदा। अगर पिंडी साडा वड्डा शहर है तो हुण रोज़ का 2 या 1 घंटा पानी अवेलेबल होंदा। लाहौर क्योंकि एक अल्लाह ताला ने ऐसे मुकाम पर बनाया है कि कुदरती तौर पर इत्थे पानी ज़्यादा है। और तुहानू पता है कि पानी के बारे दे विच साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो 1400 साल पहले हिदायत करती थी कि पानी ज़ाया मत करो चाहे दरिया के किनारे क्यों ना बैठे। इस तो अलावा एक सोशल मीडिया कंपेन्स असी बड़ियां चलाइया, असी मस्जिदां दे विच फ्लैक्सां लाइया जिथे वजू गाह है सर के पानी ज़ाया ना करो। फिर असी जिहड़ा पानी ज़ाया होंदा सी उन्नू भी रीयूज़ करन लई असी मनसूबे बनाए। जिस तरह कि असी कार नूं धोण वास्ते असी फिल्टर ला के दोबारा से 80% पानी नूं इस्तेमाल कर लेने आ। फिर जिहड़ा बारिश का पानी है असी उन्नू सेफ करन लई जिथे लोकां नूं ज़हमत हुंदी सी, जिथे गड्डियां डुੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, क्या वाकई इस वक्त कौम दी नज़रां 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ और क्या कौम उस तरह ही खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਉਨਕੀ ਹਾਲ ਪੇ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। बिल्कुल ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ नहीं रह ਸਕੇਗਾ। सकता, बिल्कुल ठीक। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बिल्कुल ठीक। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਜੋ ਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ LIT ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। अच्छा ठीक। LIT ਲਾਹੌਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ LIT ਨੂੰ LDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ LDA ਜਦੋਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1976 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। बिल्कुल ठीक। ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਿਕਾਸੀ ਔਰ ਫਰਾਹਮੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ 80s ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ठीक। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। बिल्कुल ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਵਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂਵਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 20 ਤੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ठीक। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ Unlimited ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ पानी मिल जाता ਸੀ। ठीक। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ PTA ਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ PTA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਈ ਐਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦਾ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਫੀਡਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੀ, 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਟਰਾਂ 4 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 8-10 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਨਸੂਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਏ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੇਚੁਰਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ PHA ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। PHA ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 3 ਬਣਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 75% ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨਸੂਨ 'ਚ ਜ਼ਿਮਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ? ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 59,000 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਨਐਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਫ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਰਾਈਡਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਿੱਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਤਲਕਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ SDO ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। SDO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਗੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਸਾਲ ਟੈਂਕੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵਧਾਇਓ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ 22 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ 'ਚ 75 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੜੇ ਔਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂ ਡਾਟ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਇਆ ਡਾਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਾ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ 1 ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 2-3 ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ 1 ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਔਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਏਰੀਅਰ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 3-3 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1+1,
ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ 300 ਪਿਛਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਐਮਡੀ ਵਾਸਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂँकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਸ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਪਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਸ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਫ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਲਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਗੈਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। 5 ਤੋਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਟਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਖਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ, IT ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, GIS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫਰੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੌਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ 15 ਗੈਲਨ ਜਾਂ 20 ਗੈਲਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡੈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।